Hello everyone, welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. Finally, we completed chapter number 4, that was absorption of companies. As all of you know that amalgamation and absorption, both the chapters are almost similar, and that is why it was very easy for us to clear both the chapters in a very short time period. Now we are heading to the next chapter, that is chapter number 5, analysis and interpretation of financial statements. That is chapter number 5, and this is accordingly session number 5.1. All of you know that this one is an optional chapter in the sense that if you have the paper style right here right now with you, then you may review the paper style. In the paper style question number 4, we have two chapters there. In question number 4, the first chapter is ratio analysis, and in option of ratio analysis, this chapter is there, analysis interpretation of financial statements. એટલે આ ચેપ્ટર નાનું છે અને બીજું કે રેશિયો એનાલિસિસની ઓરમાં છે. ઓલરેડી આપણે રેશિયો એનાલિસિસ ચેપ્ટર આખું સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ? સૌથી પહેલું ચેપ્ટર જ આપણે રેશિયો એનાલિસિસ એ લીધેલું, અને રેશિયો એનાલિસિસ ના બેઝ ઉપર તમે અસાઇનમેન્ટનો સમ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરેલો, રાઈટ? So all of you are aware about the calculation of various ratios. Any option માં આ ચેપ્ટર છે. સેકન્ડ થિંગ કે આ ચેપ્ટર માંથી થિયરી પૂછાય છે. Someone was asking me કે out of which chapter theory will be asked, so I had replied also that the theory is to be asked out of this chapter. એટલે થિયરી બી આવે છે, અને જો થિયરી ન પૂછવી હોય તો પ્રેક્ટિકલ સમ્સ, સિમ્પલ પ્રેક્ટિકલ સમ્સ પણ આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાઈ શકે છે. સો in that sense, consider chapter number 5 as a theory and practical chapter. Practical examples are there, quite simple type of practical examples are there. Once we clear the theory part, then after we will get down to the practical examples. Small sums are there, but before that part begins, we need to clear the theory part. The name of the chapter, financial statement analysis, that means we have to start from the meaning of financial statements. કે financial statements કોને કહેવાય અથવા કયા કયા financial statements હોય. I already know that any small scale, medium scale or large scale company will prepare mainly two financial statements. Previously જેને આપણે profit and loss account કહેતા હતા, that is known as profit and loss statement. Now the same statement is also known as income statement. Profit and loss statement નું બીજું નામ છે income statement. That is one, and the second is balance sheet, right? In the chapter of final accounts, we have prepared both income statement as well as balance sheet. બેના purpose અલગ છે. Income statement આપણે શેના માટે બનાવીએ છીએ? So that we can come to know about the result of all the business activities or operating activities. Income statement will show profit or loss for a particular period. For quarter means 3 months. You know that companies prepare quarterly statements, right?
every 3 months they will prepare the income statement. So that quarterly income statement will show quarterly profit or loss. And when the same income statement is prepared for the whole year at the end of March, then it will show the profit or loss for the whole year. એટલે તમે જે ટાઈમ પીરિયડ માટે ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ બનાવતા હો એ ટાઈમ પીરિયડનો પ્રોફિટ કે લોસ વોટ એવર એ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ શો કરશે, પ્રોફિટ ઓર લોસ. On the other hand, the purpose of preparing balance sheet is to disclose the financial position of the company. કંપની પાસે કેટલી અસેટ્સ છે, કેટલી લાયબિલિટીઝ છે, કેટલી કેપિટલ, કેટલું રિઝર્વ, એ બધું ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન શો કરે. And balance sheet is prepared for a particular date, not for a particular period. એટલે જ આપણે બેલેન્સ શીટનું હેડિંગ કઈ રીતે આપે છે, બેલેન્સ શીટ એઝ ઓન 31st March 2020, રાઈટ? તો એ પર્ટિક્યુલર ડેટના કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન કેવી છે એ બેલેન્સ શીટ શો કરશે. તો એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રોફિટ કે લોસ સાથે કનેક્ટેડ છે અને બીજું સ્ટેટમેન્ટ છે એ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ડિસ્ક્લોઝ કરવા સાથે કનેક્ટેડ છે. આ બે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ કોઈ પણ કંપની બનાવશે. Why will they prepare these two statements? So obviously there are the objectives stated right over here, and these objectives are served by preparing financial statements. કંપનીની જે કંઈ પણ financial information છે, this information is to be communicated to the outsiders. Outsiders in the sense all the shareholders, stakeholders, our lenders, suppliers, employees, workers, then the tax authorities, the government. These are the outsiders who are financially connected with the company. એ બધાને કંપનીની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે. બીજું કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જે છે, these statements are to be prepared accurately, correctly and transparently. એટલે એ ટ્રાન્સપરન્સી હશે, એને કારણે કંપનીની માર્કેટ રેપ્યુટેશન પણ વધશે કે કંપની ઇઝ ડિસ્ક્લોઝિંગ એવરીથિંગ, whether there is profit or loss, company reveals that. એટલે કંપનીની એક માર્કેટમાં રેપ્યુટેશન બિલ્ડઅપ થાય, માર્કેટમાં ક્રેડિટ કે ગુડવિલ જનરેટ થાય, ઇન્વેસ્ટર્સને કંપનીમાં કોન્ફિડન્સ આવે. They will realize that the investment in this company is safe and the return will also be good. Based on the financial statements, the promoters or the board of directors can carry out necessary analysis. Financial statement નું analysis કરીએ, for example profit and loss statement છે, એમાં loss આવે છે, તો પછી એના ઉપરથી એનું analysis થાય કે why this loss is incurred and what should we do now to remove the loss and to start making profit, right? So that is completely based on analysis. You analyze the balance sheet and you come to know that the reserves are declining year after year. આપણી કંપનીનું રિઝર્વ જે છે એ ઘટતું જાય છે, તો તમને એ ખ્યાલ આવે, આગળનું પ્લાનિંગ કરી શકો, જેને તમે સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ કહો છો, ફ્યુચર પ્લાનિંગ, કે હવે આપણું રિઝર્વ્સ વધારવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, એવા બધા કન્ક્લુઝન્સ એ એનાલિસિસ ઉપરથી જ આવી શકે. So keeping all these objectives, the analysis of financial statement is a must. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે બનાવીએ છીએ પણ એની અમુક લિમિટેશન્સ પણ છે. તમને ખબર જ છે કે જે કંઈ પણ આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ બનાવીએ કે બેલેન્સ શીટ બનાવીએ, રાઈટ? તો એમાં જે કાંઈ પણ આપણે વેલ્યુઝ
શો કરીએ છીએ, જે કંઈ પણ અમાઉન્ટ શો કરીએ છીએ, એ બધી અમાઉન્ટ્સ બુક વેલ્યુ હોય છે, હિસ્ટોરિકલ વેલ્યુ ઓર પાસ્ટ વેલ્યુઝ હોય છે. We never prepare profit and loss statement or balance sheet based on market value. The real value is the market value, and it is not disclosed by either profit and loss statement or balance sheet. એટલે એટલા પ્રમાણમાં એ લેસ એક્યુરેટ કહી શકો, રાઈટ? ઇન ધ સેમ વે, હમણાં જ મેં વાત કરી કે બેલેન્સ શીટમાં આપણે કંપનીની બધી અસેટ્સ શો કરીએ છીએ, પણ આ બધી અસેટ્સ કઈ હોય છે? ટેન્જિબલ અસેટ્સ હોય, ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ હોય, રાઈટ? We never disclose human resources. Companies' human resource is also kind of asset, right? તો એ હ્યુમન રિસોર્સ, એમ્પ્લોઈઝ, આપણા વર્કર્સ, એમની એફિશિયન્સી હોય, એમની પ્રોડક્ટિવિટી હોય, એના કારણે જ કંપની પ્રોફિટ કરતી હોય. તો એ ક્યાંય મેઝર થતી નથી, અને બેલેન્સ શીટમાં પણ હ્યુમન રિસોર્સ જે છે એ ક્યાંય ડિસ્ક્લોઝ થતા નથી, રાઈટ? સો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર contributing to the profitability of any company is totally ignored from the preparation of financial statements. In the same way, impact of external factors is also ignored. How it is that company ઉપર ઘણા બધા external factors, પછી natural factors હોય કે man made factors હોય, બરાબર છે? નેચરલ ઓર આર્ટિફિશિયલ, એ બધા ફેક્ટર્સની કંપનીના રિઝલ્ટ્સ ઉપર, એની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવતી જ હોય. ઘણાની ફેવરેબલ ઇમ્પેક્ટ આવતી હોય, ઘણાની અનફેવરેબલ ઇમ્પેક્ટ આવતી હોય, તો એ ઇમ્પેક્ટ ક્યાંય શો થતી નથી. ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ પ્રિવેલિંગ COVID-19 situation. You know that starting from the last week of March 2020, our country was having lockdown, right? So all the companies, factories, everything was completely shut down for some weeks. હવે એ વખતે પ્રોડક્શન, સેલ્સ બધું ક્લોઝ હતું. એને કારણે પ્રોડક્શન ઘટી ગયું, સેલ્સ ઘટી ગયું, રેવન્યુ ઘટી ગઈ, એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ પ્રોફિટ ઘટી ગયો. તો ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટમાં તો પ્રોફિટ ઘટી ગયો છે એ બતાવશે, પણ એના રીઝન્સ નહીં બતાવે કે વાય પ્રોફિટ ઇઝ ડિક્લાઇનિંગ ઓર વાય ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ શોઈંગ લોસ, એ ક્યાંય બતાવશે નહીં. રીઝન્સ આર નેવર ડિસ્ક્લોઝડ એનીવેર ઇન ધ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ ઓર બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટ તો કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ડેટની જ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન બતાવે. Any change that is taking place between two balance sheet dates will never be shown by any balance sheet. બે બેલેન્સ શીટની ડેટ વચ્ચે માની લો કોઈ પણ સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જ આવે, તો એ સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જ શું છે, શું કામ એ ચેન્જ આવ્યો છે, એ બેલેન્સ શીટ આપણને કોઈ દિવસ નહીં કહે. ધીઝ આર સમ ઓફ ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. એ પણ ભૂલવું ન જોઈએ, રાઈટ? તમને થિયરીમાં આ પૂછી શકાય છે કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, એક્સપ્લેન ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ લિમિટેશન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. આવો એક ક્વેશ્ચન બને. 15 માર્ક્સનું વેઇટેજ છે, 15 માર્ક્સમાં એક ક્વેશ્ચન એ પૂછી શકાય, રાઈટ? હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટનું એનાલિસિસ એ શું છે? એનાલિસિસનો મિનિંગ શું થાય? કમ્પેરિઝન. શેની કમ્પેરિઝન કરવાની છે? કમ્પેરિઝન ઓફ ફિગર્સ, કમ્પેરિઝન ઓફ અમાઉન્ટ્સ. આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં કે બેલેન્સ શીટમાં જે કંઈ પણ ફિગર્સ દેખાડીએ છીએ, એ બધા ફિગર્સની એકબીજા સાથે કમ્પેરિઝન કરવી, અને એના ઉપરથી ત્રણ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની: કંપનીની લિક્વિડિટી, કંપનીની પ્રોફિટેબિલિટી અને કંપનીની સોલ્વન્સી. ટુ મેઝર liquidity, profitability and solvency,
ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ ઇઝ કમ્પલસરી. એનાલિસિસનો આ જ પર્પસ છે. એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે કંપનીમાં લિક્વિડિટી પોઝિશન સેટિસ્ફેક્ટરી છે કે નહીં, કંપની પ્રોફિટેબલ છે કે નહીં, કંપની સોલ્વન્ટ છે કે નહીં, લાંબો ટાઈમ જીવે એમ છે કે નહીં. બરાબર. બેઝડ ઓન ધેટ એનાલિસિસ આપણે કંપની ફ્યુચરમાં કેવું પરફોર્મ કરશે એનો એસ્ટિમેટ મૂકી શકીએ, પ્રિડિક્શન કરી શકીએ, ફોરકાસ્ટિંગ કરી શકીએ કે કંપનીની ફ્યુચર અર્નિંગ કેવી રહેશે. અને સાથે સાથે એ ફોરકાસ્ટિંગ પણ થઈ શકે કે ફ્યુચરમાં કંપની પોતાની જે કંઈ પણ લાયબિલિટીઝ છે એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એનું પેમેન્ટ કરી શકશે કે નહીં, એનો પણ આપણને ખ્યાલ આવે, એનું ફોરકાસ્ટિંગ આપણે કરી શકીએ. આ એનાલિસિસ કરવા માટેની 6 ટેકનિક છે. સમજો. There are total 6 techniques. એને ટૂલ્સ પણ કહેવાય, ટેકનિક્સ કહેવાય, મેથડ્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ પણ કહેવાય. The first technique is ratio analysis. We have already studied this technique in our very first chapter. Ratio analysis. એમાં તમને ખબર જ છે આપણે ડિવિઝન કરતા હતા. ડિવિઝન ઇન ધ સેન્સ એક ફિગર ઉપર ન્યુમરેટરમાં રહેતા, એક ડિનોમિનેટરમાં રહેતા અને બેયનો રેશિયો ફાઇન્ડ કરતા. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો ફાઇન્ડ કરતા તો ગ્રોસ પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય સેલ્સ કરતા, રાઈટ? Based on that division we will find out gross profit ratio or any other ratio. બે અમાઉન્ટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માંથી લઈએ, બે અમાઉન્ટ બેલેન્સ શીટ માંથી લઈએ, એક અમાઉન્ટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ માંથી લઈએ, એક અમાઉન્ટ બેલેન્સ શીટ માંથી લઈએ, પણ બે અમાઉન્ટની કમ્પેરિઝન કરી બે વચ્ચે જે એરિથમેટિકલ રિલેશનશિપ આવતો એને જ આપણે રેશિયો કહેતા. So ratio analysis is the first technique. Already we have studied this. પછીની જે છે સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ, કમ્પેરેટિવ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, કોમન સાઇઝડ financial statements and trend percentage. These 3 tools or methods are going to be studied in the current chapter. આ જે પાંચમું ચેપ્ટર ચાલે છે એમાં આપણે આ 3 ટેકનિક સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ એ શું છે એ આપણે સમજવાના છીએ. બરાબર. એટલે એનું ડિટેલ ડિસ્કશન આવશે આપણે આ જે સેશન 5 ની જે સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે એમાં જ આ 3 મેથડ આવવાની છે. સો યુ વિલ હેવ અ broader overview about these 3 techniques. As far as 5th and 6th tools are concerned, fund flow statement analysis and cash flow statement analysis, these are part of SAM 6, right? When you will be there in SAM 6, next year same time તમે SAM 6 માં આવી ગયા હશો in next December. And in SAM 6 there is a subject known as management accounting. So in management accounting you will have to study these 2 chapters, fund flow statement and cash flow statement. Actually cash flow statement માટે તો આપણે ત્યાં accounting standard number 3 છે, which is applicable to the preparation of cash flow statement, and every listed company in India has to compulsorily prepare cash flow statement. After balance sheet they have to prepare cash flow statement as per accounting standard number 3. તો આ 6 ટેકનિક છે, 6 તમારે તમારું 3rd year કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધીમાં આવી ગઈ હોય. કારણ કે પહેલી ટેકનિક આપણે સ્ટડી કરી લીધી, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ આ ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરવાના છીએ ઇન ધ કમિંગ સેશન્સ. બરાબર. અને પાંચમી છઠ્ઠી તમે સેમ 6 માં સ્ટડી કરશો. તો આ રીતે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસની ટોટલ 6 ટેકનિક્સ છે. અહીંયા આગળ આ ચેપ્ટર એનો થિયરી પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ ચેપ્ટરમાંથી 2 ક્વેશ્ચન થિયરીના પૂછાય છે. એક તો આગળ જોયો meaning, objectives and limitations of financial statement. બરાબર છે, એ એક ક્વેશ્ચન. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન અહીંયા આવે છે, આ જે 3 ટેકનિક આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ આ ચેપ્ટરમાં કઈ કઈ,
કમ્પેરેટિવ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, કોમન સાઇઝ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ અને ટ્રેન્ડ પર્સન્ટેજ. આ ત્રણેય ટેકનિક જે છે બરાબર એ એક્સપ્લેન કરવાનું તમને પૂછી શકે કે એક્સપ્લેન ધ ટૂલ્સ ઓર ટેકનિક્સ ફોર ધ એનાલિસિસ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. આ મેથડ સમજાવો બરાબર, એવો ક્વેશ્ચન પણ થિયરીમાં પૂછાઈ શકે. આ બે ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય છે. Meaning, objectives and limitations of financial statement, that is one, and tools for financial statement analysis, that is number two. એટલે જો આ ચેપ્ટરમાંથી એક્ઝામ્પલ ન પૂછવો હોય અને થિયરી પૂછવી હોય તો એ થિયરીમાં આ બે ક્વેશ્ચન આવી શકે. ઓકે, સો with that our theory part comes to the end. આપણે આ ત્રણેય મેથડ આવનારા સેશન્સમાં સ્ટડી કરવાના છીએ ત્યારે તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જશે કે આ ત્રણેય મેથડ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. એટલે એ જે થિયરી ક્વેશ્ચન છે એ આપણે ત્યારે જોશું, રાઈટ? ઓકે, સો we conclude this particular session. Session 5.1 comes to the end. Next lecture જે આવશે that will be session number 5.2. એમાં આપણે આની ટેકનિક્સ જોવાના છીએ. So till then, see you all. Goodbye.